जुग जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की अपार बख्शिश प्रभात समय सत्संगत दियां कड़ियां असी प्राप्त कीतियां ने। गुरु पातशाह जी दे पावन हजूर दीवान माणदे हां। अज दा पवित्र पावन गुरु हुकम गुरवाक असी अजे हुणे सरवण कर रहे सी। आओ इन्हां पावन बचनां दी विचारक सांझ पाइए। व्याख्यान दे रूप दे विच अगलेरा समा असी संगत दे विच बतीत करन दा यतन करांगे। सब तो पहला खाकसार द्वारा बुलाई गई फतेह प्रवान होए कहना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा ये गुरु हुकम राग सोरठ विचों आ रहा है, जो समुचा सिरनावा है सोरठ महला पंजवा कर दूजा। गुरु अर्जन पातशाह इन्हां बचनां नूं उचार रहे ने। कर दूजा गायन करने वास्ते हिदायती संकेत ने। जदों इस शब्द नूं सोरठ विच गाउणा है ते ताल गोचरे दूसरे कर नूं प्रयोग विच रखना है। अगे वाक प्रारंभ हो रहा है। असी विचार रहाओ दे पदे तो ही प्रारंभ करांगे। गुरुदेव जिक्र करदे माधो तू ठाकुर सिर मोरा इहा ऊहा तुहारो तोरा रहाओ। माधो तू ठाकुर सिर मोरा। दो शब्द ने, एक माधो ते एक माधवी। माधवी माया नूं कहा गया है, माधो माया दे पति नूं कहा गया है। एक तरह दे नाल भारतीय लिटरेचर दे विच हज़ारां हज़ारां सालां तो रब या दैव करैक्टर्स दी परिकल्पना की गई ते उन्हां दे विच रब दे वखरे वखरे नावां दे विच एक नां अवतारी रूप विच विष्णु ते विष्णु दे 24 अवतारां च लिआंदा गया। उहदे विच विष्णु दे पैरां दे विच एक इस्त्री करैक्टर अक्सर मूर्तियां विच होर जगह ते बैठा होया दिखाया गया, या लिटरेचर विच उसनूं रिटन विच भी बयान किया गया। उसनूं लक्ष्मी कहा गया। जे बुनियादी तौर पर देखा जाए तो ये चीज़ां बंदे नूं एजुकेट करने वास्ते होणगियां, पर होया कि वक्त की चाचे तुरदियां होया बंदे दी सोच, खास करके उस खिते दे विच रहन वाले मनुख दी सोच वो मायावी रंग च रंगी गई। मतलब है कि उसकी पूजा अर्चना सोच आस्था सब कुछ इक्को चीज़ के दुआले घूमती, वो है माधवी लक्ष्मी। लक्ष्मी की पूजा, लक्ष्मी की मंग, लक्ष्मी लक्ष्मी इस रूप दे विच। जदों बंदा बहुत मायावी रूप दे विच इंपल्सिव बिहेवियर अडॉप्ट कर लेगा, उहदे कोलों तुसी कोई एथिकली कोई स्ट्रोंग करैक्टर दी जे तवक्को करोगे, एक्सपैक्टेशंस करोगे, दैन तुसी उहदे च कामयाब नहीं होवोगे। तो जे बंदा एथिकली स्ट्रोंग नहीं हैगा तो डेफिनेटली समाज दे विच भावें जिन्नी मर्जी रब दी पूजा होए, रब दा जिक्र होए, समाज गरकदा तुरिया लगा जाएगा। तो उस गरकण का सीधे तौर पर असर असरार समाज की हर रंग च दिसेगा। तो उहदे नाल फिर बंदा ये कहे कि हुणे संसार जिहड़ा आ ये तो चलो दुख दा आ, ये तकलीफ दा आ, पीड़ा दा आ, पर मरण तो बाद एक दिन मुक्ति मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा। गुरु साहब ते भगतां ने इस चीज़ नूं बाय ना कीता। वो कहिंदे किहड़ियां गल्लां हो रही ने, मोए होए जो मुक्त देहोगे मुक्त न जाने कोयला, मर के मैनू मुक्ति मिलेगी
हद हो गई, मैं उस मुक्ति नूं की जानदा, मैनूं की पता भी जीवन मुकत इत्थे रहिंदियां होया, इत्थे संसार विच विचरदियां होया ते ये मुक्ति बिना किसी झिझक तो, बिना किसी तर्क वितर्क तो, गुरबत गरीबी जिहड़ी फाइनैंशियल तौर पर, जिहड़ी पदार्थक तौर पर तंगी तुरसी है, ये बहुत तकलीफजुदा समा है। पर पदार्थक तौर पर तंगी, ये सब तकलीफजुदा समा जिहड़ा आ, ये एवें ते नहीं आउंदा। गुरु साहब दे जे असीं रूहानी रंग च देखिए, सारा शब्द बड़े कमाल दे सारे उस रंग च गुरु साहब ने बख्शिया सानूं। असीं बचन पढ़दे आ हर रोज़ जपजी साहब दे विच, आसन लोए लोए भंडार, जो किछ पाया सो एका वार। वो आप ही हर जगह ते आसन ला के बैठा है, ते आसन ही नहीं ला के बैठा, उस आसन सदका ही, उहदी जोत सदका ही हर तरह का पदार्थ मुयसर आ। आ कैनेडियन सोए लिया कोई इन्हां दिनां दे विच कैनेडा च आए विजिट करने वास्ते, सुक्के दरख्त पे ने, चार चपेरे सुक्का ऑलमोस्ट काब रूट है, जो थोड़ा नॉर्थ में चले जाओगे सारी स्नो पई है। तो बंदा सारा कुछ वेख के कहेगा कि कहते ने कैनेडा बड़ा प्रॉस्पर आ की आ प्रॉस्पैरिटी है दी, नथिंग इज देयर, कुछ भी तो नहीं। हाँ भाई हुण तो कुछ नहीं गा, पर यही कैनेडा आ जिवें किते बहार आउणी है अगे जाके मार्च अप्रैल तो बाद। इत्थे लहलहाउंदे खेत होणगे चार चपेरे, इत्थे बूटे लद्दे होणगे प्लम्स दे नाल, चैरीज दे नाल, एप्पल्स दे नाल, बेतहाशा। इत्थे वाइनरीज दे विच अंगूर होणगे कमाल दे, दूर तक लगदा उस रूप दे विच। इत्थे इतनी ज़्यादा मतलब कणक होएगी, वीट होएगी, कॉर्न हो रही होएगी, सोयाबीन हो रहा होएगा, चार चपेरे, मतलब जिन्ना बंदा कल्पना भी नहीं कर सकता। ये सारा कुछ मिट्टी च मुयसर है, मौजूद आ, मिट्टी चों पैदा होने वाले बूटियां च मौजूद आ। फिर इत्थे रहने वाले लोग, मनुख, भावें कलोनीअल सिस्टम विचों एक सिस्टम आज़ाद करके लैके आए, पर बड़ा इनोवेटिव इकॉनमी बनाई इत्थे, बड़े सिस्टम नूं जिहड़ा हैगा तरजीह दित्ती, हर तरह की जिहड़ी एक तरह का कह लो कि क्वालिटीफुल लाइफ जिहड़ी है जी रहे उस सारे रूप दे विच। सो ये सब मुयसर है, मौजूद आ, ते करतार दे हुक्म दे विच सब चीज़ां पॉसीबल ने। बाबा जी ही बाणी च बयान करते। हाँ ये जरूर है कि बंदा उहदे लई उद्यमी होए, प्रयासरत होए, एफर्ट करे, ये सब चीज़ां करे। पर इस सब दे विच ये सोचा जाए कि साडे सारिਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ फर्जात ने, ड्यूटीज़ ने, वी हैव टू फुलफिल दोज ड्यूटीज़। हुण जे उन्हां ड्यूटीज़ नूं किते आपां काण करांगे, किते आपां चूक जावांगे, तो फिर उस ड्यूटीज़ नूं ते फुलफिल नहीं कर रहे, पर इहदे मुकाबलतन किसी सुपर नैचुरल पावर की समर्था, ताकत, उहदी शक्ति मंग रहे हैं, वो लभ रहे हैं भी वो आके मदद कर दे उस रूप दे विच। बाबा जी कहते की हो रहा आ, यही है एक इंपल्सिव बिहेवियर लै आना। जिवें सपोज करो सरल भाव विच लिआंदा जाए, बच्चा विद्या लैण वास्ते स्कूल जांदा है, स्कूल दा एक डिसिपलिन है, उस डिसिपलिन नूं क्या गया फॉलो कर डे टू डे। उस स्कूल दा डिसिपलिन फॉलो ना करे, उस स्कूल दी क्लासिस दे विच बड़े इंटरस्ट दे नाल, बड़े जिहड़ा ओपन माइंडिड होकर पार्टिसिपेट ना करे, वो टीचर्स दी इंस्ट्रक्शनस नूं फॉलो ना करे, वो जो सिलेबस उत्थे पढ़ाया जा रहा उसनूं स्टैप बाय स्टैप फॉलो ना करे, तो एट द एंड जदों लगे पे एम गोना गेट एक्चुअली फेल्ड और मैं तो वो चीज़ नहीं कर पावांगा। हुण कोई इंपल्सिव वे दे नाल रात दिन जाके किसी पूजा अर्चना च लग जाए, किसी चीज़ च लग जाए, कि साडा रैशनल माइंड ये कहंदा आ कि वो अपने मिशन च सक्सैस प्राप्त कर लवेगा, सक्सैसफुल होवेगा। कहेगा नहीं, बस यही चीज़ रही।
ਮਾਧਵੀ ਮਾਧਵੀ ਕੂਕਦੇ ਰਹੇ, ਮਾਧਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾ ਲਏ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ, ਸਮਝਾਏ, ਪੜ੍ਹਾਏ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਬਾਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲੀਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਰਦਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਐਲੀਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਨ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੋਸਟਲੀ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਜ਼ਮੇਕਾਰੀ ਦੇਖੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਿੱਤਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਬਾਤ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਤੇ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਹੀਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਨੀਅਰ ਉਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਰੋਟੀ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖਾਣ, ਭੁੱਖ ਦੀ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਦਾ ਗਿਰਦੇ ਰਵਾਂ, ਉਹ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਰਜ਼ੀਮ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟੁੱਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਮੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ ਵੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੌਲਿਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਧੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮਤ, ਉਹ ਹੁਕਮ, ਉਹਦੇ ਅਸੂਲ, ਉਹਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਸਥਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਅੰਦਰ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਮੰਡਲ ਦੇ 'ਚ ਬਾਤ ਹੋਏ, ਜੋ ਅਧਿਆਤਮੀ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਸੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਬਲੀਵ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਧੋ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਸਿਰ ਮੋਰਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿਰਮੋਰ ਠਾਕੁਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਮਾਧੋ। ਜਿਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਚੇਰੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੈ ਠਾਕੁਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸੈ, ਪੋਖਰ ਨੀਰ ਬਰੋਲੀਐ ਮਾਖਨ ਨਹੀਂ ਰਿਸੈ। ਚੇਰੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਲਿਖਾਵਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਉਹਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੋਖਰ ਨੀਰ ਬਰੋਲੀਐ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਈ। ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਈ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰਿੜਕਿਆ ਦੁੱਧ, ਮੱਖਣ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਿੜਕੀ ਜਾਏ। ਕੱਲਾ ਰਿੜਕਣ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ, ਕੱਲੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਆਵੇਗੀ। ਪੂਜਾ ਹੋ ਕਿਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰ ਜੋ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸਿਉ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਆੜ ਦਾਮ ਕੁਛੀ ਪੁਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਆ, ਉਸ ਬਣਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੋਲਦੇ, ਮੈਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਮ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ। ਆੜ ਦਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੈ ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਛੀਂਬਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਨਾ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਰਾਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੈਲੂਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਕਿਸ ਕੈਲੀਬਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਵਿਦਾਸ ਢੋਹੰਦਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਮੋਏ ਡੰਗਰ ਢੋਂਦਾ ਰੋਜ਼,
ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੋਏ ਡੰਗਰ ਢੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਮੜਾ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਇਆ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੋਕੜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ ਦੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਛਕਣੇ ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਾਣਾ ਤੇ ਕੋਈ 10 20 50 100 ਗਜ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਛੱਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ 'ਚ, ਸੋਚ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਸੁਰਤ ਤੇ ਸੋਚ 'ਚ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ, ਖਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਉਣਾ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਐਥਿਕਸ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਐਥੀਕਲੀ ਬੈਂਕਰਪਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਐਥੀਕਲੀ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਰਵਿਦਾਸ ਟੋਹੰਤਾ ਟੋਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਚੰਗੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਚੰਗੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਧੋ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਸਿਰ ਮੋਰਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ, ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਇਸ ਖਿਆਲ, ਇਸ ਸਮਝ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਤੁਹਾਰੋ ਧੋਰਾ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੰਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੰਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਪਸ਼ੇਮੀਨਗੀਆਂ, ਪਛਤਾਵੇ, ਰੁਦਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਖ, ਇਹ ਸਭ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਇਹਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲਾਂ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਰੁਦਨ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਪਸ਼ੇਮੀਨਗੀ ਤੇ ਰੁਦਨ ਕੁਰਜਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਪਰਿਪੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮੀ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵਾਜਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੀਨ ਬੜੇ ਇਨਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਦਾ ਅਸਰਾਰ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ADD, ADHD, OCD ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਖੱਲਸਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਤੁਹਾਰੋ ਧੋਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਧੋਰਾ ਆ? ਧੋਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ, ਖਾਮੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਓਨਲੀ ਫॉर 2 ਆਵਰਸ, ਦੈਟਸ ਨੋਟ ਐਨਫ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮਾਧਵੀ ਦੇ ਮਗਰ ਭਜਦਿਆਂ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਵੇ। ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼
ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜਰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਸ ਲਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਲਲਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਆ, ਮਾਧਵੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਧੋ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਧੋ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਤੁਹਾਰੋ ਤੋਰਾ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤਹਿ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਬੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟਾਇਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਪੇਨ ਵਗੈਰਾ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਬਟ ਮਾਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਜ਼ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਇਟ, ਡੋਂਟ ਇਵਨ ਲਿਸਨ। ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਤੁਰੀ ਲੱਗੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਆਪਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦੁਖਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੁਖਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਨੀ ਪੀੜਾ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਰਦਿਆਂ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਹੁਣ ਅਵੋਇਡ ਥੋੜਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਲੱਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰੀਏ? ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਕੇ ਗਰਭ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ, ਮਨੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੀਐ ਇਹ ਵਡਦਾਤਾ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਲਿਵ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਰਤਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਨਿਆ ਇਹ ਖਿੰਡਦਾ ਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਕਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਕਾਗਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਲਿਵ ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਪਸ਼ੇਮੀਨਗੀ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਆ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਸੰਬੰਧ, ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਜੋਗੀ ਬਣੇ, ਮੌਂਕ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿਆਗੋ ਤੇ ਭਜੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਸੁਖ ਆ। ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਬਾਂਸ ਤੇ ਨਾ ਵੱਜੇਗੀ ਬਾਂਸੁਰੀ, ਕੰਮ ਨਿਬੜਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਫਸੜਾ ਹੀ ਵੱਡੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਿਬੇੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਭਲਾ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਸਨ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ, ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਮਾਸ ਮਿੱਝ ਸਭ ਕੁਝ ਢਾਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਲੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਾ ਨੀਂਦ ਚੈਨ ਸਭ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ। ਭਲਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਭਲਾ ਕਾਰਜ ਭਲਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਨੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਲਿਵ ਛੁੜਕ ਗਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ।
फलाना अगे लंघ गया, मैं पिछे रह गया, फलाने नूं आ मिल गया, मैनू आ नहीं मिलिया, वो तो बड़ा चंगा आ, मैं तो बड़ा दुखी हाँ। आ जिहड़ी हालत ये मन की दशा है, इनू काउंटर नहीं कर सकते आप जल्दी करके। तुसी चाहो, मैं बोल रहा मेरे अंदर भी चलती है, मैं कह रहा तुसी सुन रहे हो, ये नॉर्मल ये गुरबाणी है, यूनीवर्सल ला है। बाबा जी फिर किवें निकलांगे बाहर ये तो? महाराज कहते लिव छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर वरताया। अमर कहते हुक्म नूं, वो बिरती जिहड़ी माधवी वाली बिरती है, वो बिरती सिर ते सवार हो जाती तो हुक्म देंदी एवें सोच, एवें कर, एवें बोल, ਉਹਦੇ सामने बंदा बेवस है। फिर बाबा जी करिए की? सब कहते सिमरन, यही इलाज है। अपनी लिव नूं दोबारा उत्थे लैके जा ते लिव तां लगेगी। आप देखो लिव की चीज़ होंदी है, सरल करके बयान करदा है, इसनूं ट्राई करदा है। तुसी हर रोज़ एक खास रोड तो गड्डी लैके किसी काम ते एक ग्रोसरी करनी किते जांदे हो, हर रोज़ एक रोड दे उत्ते इन्ने यूज टू हो जाते हो। अज किसी होर काम लई निकले सेम टाइम, अज काम ते नहीं जाना या ग्रोसरी करने नहीं जाना, तो रोड कोई डिफरेंट लैना सी, थोड़ा जिहा ध्यान चूकिया नहीं तो गड्डी उसे रोड ते पई नहीं। कई बार तो ऐसा होया बंदा काम दे पार्किंग लाट च भी पहुंच गया तो फिर एहसास आया, ओ माई गॉश अज तो मैं काम ते नहीं सी जाना, अज तो मैं चला सी किते होर। ये की होया? अपने आप सुते सिद्ध अनकॉन्शियस लैवल ते बंदे दे अंदरों चीज चलनी शुरू हो गई। जदों असीं इतना ज़्यादा सिमरन करते हैं संसार दा, पदार्थ दा, विखावे दा, हौमे दा, आले दुआले दे विच उच्चे नीवे होण दा, आले दुआले च सब तवाजन तोलण दा, नापण दा, पदार्थक रूप दे विच असीं ना भी चाहिए, साडी लिव उत्थे लगी है। साडा वेखण दा नज़रिया वो है, नापण दा नज़रिया वो है, एक दूजे नाल मेल मिलाप दा नज़रिया वो है, किते निकल नहीं सकते बाहर। यही चीज जिहड़ी है साडे सिर ते सवार हो गई, ये है सिरमोरा, असीं श्रोमणी इहनूं मान लिया तो फिर चाहांगे भी हाँ गल्लां बातां च जरूर कह सकते हैं बहुत अच्छे, बड़े वधिया जी, बड़ा सुख चैन है। असल च अंदर दी हालत ते पता ही है। गुरु महाराज कहिंदे तैनूं मैं सच दसां, एक समा वो भी सीगा जदों मां दे गर्भ दी जठर अगन दे विच जीवन पल रहा सीगा, उस वूम दे विच, उस पट्ठी दे विच, पर करतार दे सिमरन नाल बचा रहा। रैशनलाइज करके बात समझाई, देख मात गर्भ मैं आपन सिमरन दे तह तुम राखण हारे, पावक सागर अथा लहर में। एक लगातार अग दा दरिया आ ते जिहदे च लहरां थपेड़ां वज रहीआं, तुसीं किवें निकल सकदे हो बाहर? हाँ तारो तारन हारे, अरदास कर हे मालिक तू उत्थे तारिया सीगा, तू उत्थे बचाया सीगा, इत्थे भी बचा, अपने चरनां नाल जोड़। मैनूं सुरत दा ओ लैवल ते जिहदे च लिव टुटे ही ना, बिल्कुल सुते सिद्ध, जिन्हों बाबा कबीर जी ने कहा सुपने हों बरड़ाए कै जिह मुख निकसै राम। बरड़ा के किहड़ी चीज़ निकलती है? जदों अपना साडे विचारां ते कंट्रोल ना रह जाए, कोई चीज़ इतनी ज़्यादा मन मंडल च जोर पकड़ जाए कि तुसी ना भी चाहो या तुसी रोकना भी चाहो उस चीज़ नूं, तां भी वो तुहाडे मूँह तो बाहर निकले। बरड़ा के भी सिमरन निकल रहा बाहर, एहसास निकल रहा उस करतार दा। इस अवस्था तक बंदे ने पहुँचना है। जदों इत्थों तक पहुँच गया फिर ना तृष्णा तंग करेगी, ना ईर्खा, ना दुआए, ये सब चीज़ां जिहड़ियां ने ये छोटियां हो जाणगियां, माधो सिरमौर हो जाएगा। अगलेरा वचन है, कीते को मेरा सम्मान है करन हार तिन जान है। कीते को मेरा सम्मान है, जो कुछ रब जी ने बनाया दिता कीता, उसनों मेर सुमेर पर्बत पहाड़ मन लिया बड़ा उच्चा। साडे ते अनफॉर्चुनेटली, माफ़ी मंगांगा मैं तो अदना जा मनुखा, बाणी दी जिमें जिमें समझ आउंदी है तुहाडे सामने उदी उस किस्म दे नाल प्रेजेंटेशन करन दी एफर्ट करदा है। धार्मिक बंदे नूं भी जदों एवें तोलिया जाए, अक्सर हुई बात है इस तरह की, कई बार सज्जन कह देंगे भाई साहब फलां ते फलां बाबा जी ते बड़ी किरपा है। की किरपा है जी? उन्हां दा ते डेरा 40 किल्लियां च डेरा बनिया आ, 25 गड्डियां ने, महंगियां तो महंगिया है सारा कुछ। वो सारी साडी नज़र च किसी का वडप्पन की है? माया, पदार्थ, उदी
देख, वो सब चीज़ां कीते को मेरा सम्मान है। पहाड़ मनदा बंदा, जदों पहाड़ मनेगा फिर सच ये है बंदे की सुरत च असूल की गल, प्रिंसीपल्स की गल, किसी हायर स्कूल ऑफ थॉट की गल ये ना समझ आएगी। बिना शक साखियां सुनी जाए भाई लालो दियां ते सुनाई भी जाए भाई लालो दियां ते मलक भागो दियां। रीसेंटली हुण कुछ टकटका होया थोड़ा जिहा वैनकूवर साइड दे विच, नहीं तो अदरवाइज कुछ 6-7 महीने पहला ऑलमोस्ट हर रोज़ एक 2 कतल हो रहे सी ड्रग वार ते गैंग वार दे विच। बड़ा चर्चा भी होया, वैनकूवर एयरपोर्ट ते गोली चला के बंदा मारता, प्लाजे शरेआम, मतलब इस तरीके नाल हो रहा। खैर मेन स्ट्रीम विच भी चर्चा चली, उहदे उत्ते कुछ एनालिसिस भी होए, कुछ चीज़ां जिहड़ियां निकल के बाहर आईयां जिहदे च जिहड़े सोसाइटी नूं समझण वाले कम्यूनिटी साइकोलॉजिस्ट हुंदे ने, उन्होंने कहा गल ये है आम हालतां दे विच ते ज़्यादातर बच्चे पंजाबी परिवारां दे विचों जिहड़े पंजाबी परिवार ने साडे, कहंदे हुंदा कि आम परिवारां दे विच तुसीं लिविंग रूम फैमिली रूम विच बैठ के चर्चा सुनो। चर्चा की हो रही है? चर्चा ये हो रही है कि फलाने बंदे ने इन्नी प्रॉपर्टी लै लई है, फलाने बंदे ने या फलाने परिवार ने एडियां महंगियां गड्डियां रखियां ने, बई कमाल आ उन्हां दी ते जिंदगी एवें दी है, आ कुछ है उन्हां कोल, इस रूप दे जिस रूप। कहंदे छोटे छोटे बच्चे घरां च जिहड़े पढ़ रहे ने, ग्रूमिंग हो रही उन्हां दी, उन्हां दे जहन च पै रहा है भी बस जिंदगी होए तो एवें दी होए, महंगी गड्डी, महंगे तो महंगी लैंबरगी, लैंड रोवर, दैट काइंड ऑफ। फिर कला ये नहीं गा, वो बस जी करते कुछ भी नहीं, कामकार कोई काम नहीं करना, कोई कुछ नहीं, वेले तुरे फिरते हैं, पैसा ही पैसा। हाँ ये भी लाइफ स्टाइल चाहिए, जस्ट कुछ भी होए ना, बिल्कुल वेला तुरया फिरा। तीसरी चीज है भी भाई बंदे भाई देख ला परवाह नहीं करते किसी की, बिल्कुल तू तड़क करके बोलते हैं, सब नूं जुत्ती हेठ रखते हैं। हाँ ये भी चाहिए। ग्रूमिंग हो गई। बच्चे ने क्या कि 3-4 चीज़ां होनियां चाहिए ने। एक तो ये कि मैनू कोई रोक टोक नहीं सकता, मेरा जो लाइफ स्टाइल वैलियां वर्गा होए, हू केयर, आई डोंट केयर। आप यंग बच्चों का मोस्टली आ गीत गाने सुनो सारे, मतलब ना गीत गाणियां दे विच बुरछागर्दी जिहड़ा हैगा आ, एक पूरे दा पूरा क्रिमिनल एसेट फैलाया जा रहा। वो कहते जो ये सारा उस लैवल ते हो रहा तो यहो जिहा खिता आ जिथे 17, 18, 19 साल की उम्र तक बच्चे नूं कोई ना कोई यहो जिहा एक्सपोजर मिल जाता, बच्चा इनवॉल्व हो जाता। वो कहते उन्होंने खुद नहीं पता, वो विक्टिम बन रहे इस सारे। तो यह कीते को मेरा सम्मान है, पदार्थ ते पदार्थक रूप दे ते सारी दिख विख जिन्हों ने पहाड़ मन ली, तो उन्होंने तो कोई नहीं बचा सकता। हालांकि पहाड़ ये नहीं गा, पहाड़ ये नहीं, पहाड़ एक्चुअल लैवल ते की है कि जिथे बंदे ने लमेरे रूप च नहीं देखा, हुण असूलात्मक परिपेख च देखा जाए, जिंदगी की है, जिंदगी गुणां दा गुत्थल है। जे परिवारां दे विच कंपैशनेट होने की प्रवृत्ति है, जे आप गुरु साहब नूं पढ़ीए, गुरु साहब ने दया की गल की वार वार, दया कपा संतोख सूत जत गंढी सत वट। धर्मी बंदे नूं संदेश दे रहे हैं। आ है असल विच सूत जिहड़ा पाउणा, आ है धर्म का धागा, आ है एक्चुअल लैवल ते धर्म की बिरती। जपजी साहब पढ़ते हैं, धौल धर्म दया का पूत। एक पूरे पुराने बने विश्वास से चोट मारी, तो चोट मारन का कारण यह नहीं गा कि उन्होंने नीवा विखाउणा, चोट मारन का कारण यह है क्योंकि असी समाज का उत्थान करना, उच्चियां चुकना, अपलिफ्टिंग करनी। आ चीज़ नूं मनो, जिथे कंपैशन की गल है, कंटेंटमेंट की गल है, जिथे पेशेंस की गल है, जिथे विजडम की गल है, जत पहारा धीरज सुनियार, करैक्टर की गल हो रही है। अहरन मत वेद हथियार, भौ खला, प्रेम की गल हो रही, लव एंड अफैक्शन की गल हो रही, स्नेह की गल हो रही। जिथे ये मेर होएगा उत्थे डेफिनेटली उत्थान होएगा। जिथे ये चीज़ नहीं, ये मुकाबलतन सिर्फ एको ही तवाजन है कि बस बंदे कोल जिहड़ा हैगा अंबार ही लगा। तो मैं पहले बेनती की, उसकी कमी कोई नहीं गी, वो तो बेतहाशा आ जाएगा। वो तो कुदरत ने दिता है, नवाजिया है, हर जर्रे च पिया आ रिजक।
ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਤੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰੇਗਾ ਉਹ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤੇ ਕੋ ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਕਰਨ ਹਾਰ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਮੰਗਨ ਕੋ ਸਗਲੀ ਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਨਾ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਾਨ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਵਾਜੀ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਝੱਲ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜੀ ਮਰ ਗਏ, ਤੁਰ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬਚਿਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਟੁੱਟਾ ਆ। ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਮਾਧੋ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੀਵਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਹੋਪਲੈਸ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਨ ਮੈਂ ਅਵਰ ਖਿਨੈ ਮੈਂ ਅਵਰਾ, ਅਚਰਜ ਚਲਤ ਤੁਮਾਰੇ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਅਵਰ ਖਿਨੈ ਮੈਂ ਅਵਰਾ। ਕਰਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆਵੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਖਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਨਸ਼ੇ ਪੀਣੇ, ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵਾਰਥ, ਮੀਨ ਟਾਈਪ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਲਾਲਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਰਉਪਕਾਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕਾਬਲ ਲੱਗਾ, ਲੈਣੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਗੱਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਹੋ ਰਿਓ ਗੰਗ ਬਹਾਈ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਬਲ ਹੋਏ ਨਾ ਕਾਬਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਟਿੱਕਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਦਾਤ। ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਡੂਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋ ਟਿੱਕਾ ਸੋ ਬਹਿਣਾ ਸੋਈ ਦੀਵਾਨ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਪੋਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕੋਈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਲੀਹ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ, ਦਾਤੂ ਤੇ ਦਾਸੂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਤਾ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਧੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ। ਸਮਾਜ ਪਲਟਿਆ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਹਟ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਈਵਨ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਮੁਗਲੀਆ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜੰਗ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਉਤਾਤੁਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਾਲਚ 'ਚ ਨਾ। ਦਵਾਖਾਨੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੁਝ ਮੁਗਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭੇਜੋ। ਇਹੀ ਤੇ ਸਿਖਾਣਾ ਪਰਉਪਕਾਰਤਾ ਦਾ ਰੰਗ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਐਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ, ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੋਰਿਆਂ ਪੋਰਿਆਂ ਕੱਟਿਆਂ ਗਏ, ਪਰ ਨਾ ਧਰਮ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡਿਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੱਜ ਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਅਵਰ ਖਿਨੈ ਮੈਂ ਅਵਰਾ। ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਚਰਜ ਚਲਤ ਤੁਮਹਾਰੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਰੂੜੋ ਗੂੜੋ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੋ ਉੱਚੋ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੂੜੋ ਹੈ, ਗੂੜੋ ਹੈ, ਗਹਿਰ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ, ਸਾਰੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨੇ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਤੁਮਹੇ ਮਿਲਾਇਓ ਤੋ ਸੁਣੀ ਤੁਮਹਾਰੀ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਹਾਜ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਸੁਰਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਤੁਮਹਿ ਮਿਲਾਇਓ ਤੋ ਸੁਣੀ ਤੁਮਹਾਰੀ ਬਾਣੀ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਪੇਖਤ ਹੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੁਰਖ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਉਸ ਨਿਰਵਾਣ
ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਮਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲਾਲਸਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਸਾਸੀਅਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਪੇਖਤ ਹੀ ਨਾਨਕ। ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੈ ਸਵਾਏ ਆਨੰਦ ਤੋਂ, ਸਵਾਏ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ, ਸਵਾਏ ਹਾਈਐਸਟ ਪਲੈਜਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਬਚਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੀ ਵਾਕਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤੀਏ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਗੁਰਮਤ ਗਾੜੀ ਰਾਹ ਤੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ